یہ کہانی ہے سقراط کی، ایک ایسا مفکر جس نے حق کی تلاش میں اپنی جان قربان کر دی۔ سقراط کے مطابق انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ وہ ریاست کے خداؤں کو نہیں مانتا تھا، اسے زہر کا پیالہ پینے کا حکم دیا گیا، ہیملوک کا زہر جو آہستہ آہستہ جسم کو مفلوج کر دیتا ہے۔ کیا سچ بولنا اتنا مہنگا ہونا چاہیے کہ اس کی قیمت جان سے چکانی پڑے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا دوست ڈاکٹر سمر رمضانی۔ آج کی اس نشست میں ہم تاریخ کے ایک ایسے فلسفے کی کہانی سنانے جا رہے ہیں جس کے الفاظ نے وقت کی دیواروں پر سوالات نقش کر دیے۔ یہ کہانی ہے سقراط کی، ایک ایسا مفکر جس نے حق کی تلاش میں اپنی جان قربان کر دی۔ لیکن کیا سقراط واقعی ریاست کے لیے خطرہ تھا، یا پھر وہ صرف ایک ایسا انسان تھا جو سچ بولنے کی جرأت رکھتا تھا؟ یہ کہانی صرف ایک انسان کی نہیں بلکہ اس نظریے کی ہے جس نے دنیا کے بڑے فلسفیوں کو متاثر کیا، افلاطون، ارسطو، نیتشے، کانٹ اور بہت سے دوسرے۔ سقراط کے سوالات آج بھی زندہ ہیں۔ آئیے اس تاریخی سفر پر چلتے ہیں اور سقراط کی زندگی، اس کے نظریات اور اس کے آخری لمحات کا جائزہ لیتے ہیں۔ سقراط 469 قبل مسیح میں یونان کے شہر ایتھنز میں پیدا ہوا۔ وہ کسی امیر خاندان کا فرد نہیں تھا۔ اس کے والد ایک سنگ تراش اور والدہ دائیا تھی۔ نہ کوئی شاندار لباس، نہ کوئی وجیحہ شخصیت، لیکن ایک چیز تھی جو اسے منفرد بناتی تھی، وہ تھی اس کے سوچنے اور سوال کرنے کی صلاحیت۔ سقراط کا ایک مشہور قول ہے، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، اور یہی میری دانائی کی بنیاد ہے۔ یہ الفاظ عام نہیں بلکہ ایک مکمل نظریہ ہیں۔ سقراط کے مطابق انسان کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، جبکہ اصل دانش مندی اپنے علم کی کمی کو تسلیم کرنا ہے۔ سقراط کا ماننا تھا کہ حقیقی دانش مندی اس بات میں نہیں کہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، بلکہ اس میں ہے کہ آپ اپنے علم کی کمی کو تسلیم کریں۔ اسی لیے وہ ہر ایک سے سوال کرتا، ان کے نظریات کو چیلنج کرتا اور ان کی سوچ کو پرکھتا۔ اس کا طریقہ کار سادہ مگر طاقتور تھا، جسے آج سقراطی مکالمہ کہا جاتا ہے۔ دوسروں سے مسلسل سوال کر کے ان کے عقائد کی حقیقت سامنے لاتا تھا۔ وہ لوگوں سے سوال کرتا، ان کے خیالات کو پرکھتا، اور جب وہ ان کی لاجک میں تضاد نکالتا تو لوگ یا تو حیران رہ جاتے یا ناراض ہو جاتے۔ اسی انداز کو آج سقراطی مکالمہ یا سوکریٹک میتھڈ کہا جاتا ہے، جو آج بھی قانون، منطق اور فلسفے میں سکھایا جاتا ہے۔ خواتین و حضرات، جو سقراط کی زندگی کا سب سے اہم باب ہے، اس پہ بات کرنا بہت ضروری ہے، اور وہ ہے سقراط اور جمہوریت کا ٹکراؤ۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایتھنز میں جمہوریت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ عام خیال یہ تھا کہ عوامی رائے ہی سب کچھ ہے، لیکن سقراط نے اس پر سوال اٹھایا۔ سقراط کہتا ہے کہ کیا ہم اپنے جہاز کے کپتان کو ووٹ کے ذریعے منتخب کریں گے، یا اس شخص کو چنیں گے جو جہاز چلانا ہی نہ جانتا؟ جب ایتھنز جمہوریت کے تجربے سے گزر رہا تھا، لیکن اس جمہوریت میں ایک مسئلہ تھا۔ یہاں اکثریت کی رائے ہی سچ مانی جاتی تھی، چاہے وہ غلط ہی کیوں نہ ہو۔ سقراط نے اس نظام پر سوالات اٹھائے۔ کیا عوام ہمیشہ صحیح فیصلہ کرتے ہیں؟ کیا حکمرانی صرف ان کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے جو مقبول ہوں، یا پھر ان کے پاس جو حقیقت میں دانائی رکھتے ہیں؟ یہ سوالات ریاست کے حکمرانوں کے لیے خطرہ بن گئے۔ وہ سقراط کو ایک ایسا شخص سمجھنے لگے جو نوجوانوں کے ذہنوں میں بغاوت کے بیج بو رہا ہے۔ یہی سوال حکمرانی پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ سقراط کے مطابق اگر ایک غیر تعلیم یافتہ اکثریت صرف اپنی خواہشات کی بنیاد پر حکمران منتخب کرے تو یہ معاشرے کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ نظریہ طاقتور طبقات کے لیے قابل قبول نہیں تھا۔
सुकरात के शागिर्द अफलातून ने बाद में अपनी किताब रिपब्लिक में लिखा कि सुकरात इस जमहूरियत को एक बेलगाम हजूम की हुक्मरानी कहता था, जहां लोग जज्बाती बुनियाद पर फैसले करते हैं, ना कि अक्ली बुनियाद पर। अगर मैं बात करूं सुकरात के मुकदमा और मशहूर वाक़या जहर के प्याले की, तो 399 कब्ल मसीह में सुकरात पर मुकदमा चलाया गया। 3 बड़े इल्ज़ामात थे। नंबर 1, वो रियासत के खुदाओं को नहीं मानता था। नंबर 2, वो नौजवानों को गुमराह कर रहा था। नंबर 3, वो रियासती निज़ाम के खिलाफ साजिश कर रहा था। एक अजीब मुकदमा था। ना तो कोई वाज़ह सबूत थे और ना ही सुकरात ने खुद को माजरत ख्वाहाना अंदाज में पेश किया, बल्कि उसने कहा, मैं किसी को गुमराह नहीं कर रहा, बल्कि मैं तो सिर्फ सवालात कर रहा हूँ। अगर सच बोलना जुर्म है तो मैं मुजरिम हूँ। यह मुकदमा हकीकत में एक सियासी साजिश थी। सुकरात को खामोश करवाना मकसूद था, लेकिन जब इसे दिफा का मौका मिला तो इसने कहा, अगर तुम ये समझते हो कि मुझे मार कर तुम सच को ख़त्म कर सकते हो तो तुम गलती पर हो। 500 जजों पर मुश्तमिल अदालत ने 280 वोटों के साथ इसे मौत की सज़ा दे दी, लेकिन ये मौत कोई आम मौत नहीं थी। इसे जहर का प्याला पीने का हुक्म दिया गया। हेमलूक का जहर जो आहिस्ता आहिस्ता जिस्म को मफलूज कर देता है। जहर पीने से पहले इसके शागिर्द करीटो ने इसे फरार का मौका दिया, लेकिन सुकरात ने इनकार कर दिया और कहा, अगर मैं कानून को तोड़कर भाग जाऊं तो मैं इन असूलों के खिलाफ जाऊंगा जिनके लिए मैंने पूरी जिंदगी जद्दोजहद की है। यही सुकरात का सबसे बड़ा दर्स था, असूलों पर कायम रहना, चाहे उसकी कीमत जान से क्यों न चुकानी पड़े। सुकरात के आखिरी लम्हात और मौत पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जाते जाते जो सुकरात के अल्फाज थे वो आप लोगों से शेयर करना बहुत ज़रूरी है। जब सुकरात ने जहर पिया तो वो अपने शागिर्दों के साथ आखिरी गुफ्तगू कर रहा था। आहिस्ता आहिस्ता जहर ने इसके जिस्म को मफलूज कर दिया। उसने कहा, मौत का खौफ मत खाओ, बल्कि इस बात का खौफ रखो कि कहीं तुम अपनी रूह को झूठ और फरेब से आलूदा ना करो। ये इसके आखिरी अल्फाज में से थे। कुछ लम्हों बाद सुकरात इस दुनिया से चला गया, लेकिन सुकरात एक मिरास और एक सबक दे के गया। वो क्या है कि सुकरात तो मर गया, लेकिन उसके ख्यालात जिंदा है। उसके शागिर्द अफलातून ने उसकी तालीमात को अपनी किताबों में महफूज रखा और उन्हीं नज़रियात ने अरस्तू और आगे चलकर पूरे मगरबी फ़लसफ़े को मुतासिर किया। आज भी सवाल बाकी है, क्या अक्सरियत की राय हमेशा सही होती है? क्या इल्म और अक्ल के बगैर हुक्मरानी मुमकिन है? क्या सच बोलना इतना महंगा होना चाहिए कि उसकी कीमत जान से चुकानी पड़े? सुकरात की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि सच की राह आसान नहीं, लेकिन ये वही रास्ता है जिस पर चलने वाले हमेशा जिंदा रहते हैं। तो क्या सुकरात वाकई मुजरिम था, या फिर वो इंसानियत के सबसे बड़े सच का मुहाफिज था? ये फैसला तारीख पर छोड़ते हैं, लेकिन एक बात यकीनी है, सवाल करना ही सीखने की पहली सीढ़ी है और यही सुकरात का सबसे बड़ा सबक है। नाज़रीन, आज का सफ़र सुकरात की ज़िंदगी के गिर्द था। एक ऐसा फ़लसफ़ी जिसने हमें ये सिखाया कि सच्चाई की राह आसान नहीं, मगर ये वो रास्ता है जिस पर चलने वाले हमेशा याद रखे जाते हैं। नाज़रीन, मैं अपनी कौम के लिए एक बात कहूँगा। हम हमेशा ये कहते हैं, हमें सब पता है, हमें बस अब समझाएं ही ना, क्योंकि हम जो है ना वो सुकरात है। सुकरात जो था वो ये कहता था कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि जिस दिन मैं ये समझ लूँगा कि मुझे कुछ नहीं पता, उस दिन मैं सीखना शुरू करूँगा, चाहे मैं आलिम फाजिल और PhD डॉक्टर ही क्यों ना हो। हम सुकरात तो बनना चाहते हैं, लेकिन उसके असूलों को फॉलो नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी फ़िलॉसफ़ी को हम समझ ही नहीं पाते। तो आज इस चीज़ को समझें कि हमेशा अपने आप को बड़ा मत समझें और गुंजाइश रखें तब्दीली की, सुनने की, सीखने की, समझने की। वो ख्वाह कोई भी मसला हो, वो ख्वाह कोई भी मसाइल हो, हमेशा सुनने का जज्बा रखें और सीखने का जज्बा रखें। नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त डॉक्टर समर हमदानी। मुझे इजाज़त दें, आपसे मुलाकात होगी फिर। अल्लाह हाफ़िज़, फिर मिलेंगे वापस।